समंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना. Welcome, welcome, welcome. A warm welcome and very good morning each and everyone present here. On the behalf of Shriji Spoken English Training Institute, Dikhori, Nagpur. It's me, Mukta Ashok Dasbe, and my colleague Poonam Prabhakar Chaudhary. We are a student of English Spoken Training Institute, and we are hosting today's session. Today, we all gathered here for personality transformation session. In that session, we will gain new idea, knowledge about personality transformation. And today, we have invited a very special guest. So, are you excited for today's session? Yes. Nice. So, your presence makes truly very special this session. So, रौनक दमक उठती है, रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है. रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है, जब महफिल में आप सा कोई कदम रखता है, जब महफिल में आप सा कोई कदम रखता है. Now I'm going to invite the greatest personality who has done many degrees and certificate courses, and his personality as like his personality as like काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जीना ऐसा हो कि एक मिसाल बन जाए. And his personality none other, Advocate Anil Kamble sir. I would like to request today's our chief guest, Advocate Anil Kamble sir, for having a seat. Also, I would like to request our trainer, Mr. Pramod Thakre sir of Srijit Spoken English Training Institute, for having a seat. And give a big round of applause for this sir. जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं. जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है खुदा ने, आज जो हमारे महफिल में आए हैं, आज जो हमारे in our Indian culture, whenever we begin the auspicious thing, we always offer the prayer to God. So I would like to request our chief guest as well as our trainer for worshipping the goddess Saraswati. Thank you so much, sir. You are giving your precious time to us. Now, I want to introduce the today's our chief guest, Advocate Anil Kamble sir. He is senior crime reporter, Lok Satta Nagpur. If I am talking about his qualification, so
The sir has done Master of Arts in English, Psychology, Marathi, Economics, Sociology, Master of Social Work, LLB, LLM Criminal Law, LLM Cyber Crime and Information Technology, MBA in HR, German language expert, cyber expert, Bachelor of Journalism, Master of Journalism, Forensic Science expert, member of Legal Aid Service District Court, Family Counselor, for PhD, PhD exam pass, MPSC Class 1 post pass out, lecturer, Seva Sadan College. ज्यांचे कार्य महान आहे, प्रेरणादायक प्रवास आहे, चहुदूर पसरला ज्यांच्या कर्तृत्वाचा प्रकाश आहे, आपल्या येण्यातून हा कार्यक्रम झाला साकार आहे, सुगंधित अशा व्यक्तीचा फुलामधून सत्कार आहे, फुलामधून सत्कार आहे. I would like to request Mr. Pramod Thakre sir to present flower to respected Anil Kamble sir. Now, I would like to invite Advocate Anil Kamble sir to give a information about personality transformation. शब्दाचं सामर्थ्य महान आहे, वक्त्याकडे शब्दाची घाण आहे. सरांना लक्षपूर्वक ऐका, कारण सरांच्या शब्दामध्ये अमरत्वाचं वरदान आहे, अमरत्वाचं वरदान आहे. So let's give a big round of applause for sir. Hello, good morning all. How is the Josh? Hi sir. Actually, I don't have the too much knowledge of English or also Hindi because I'm Marathi person आणि त्यामध्येही विदर्भाचा person. You know what I have the knowledge. So that degrees and all जे काही डिग्री आणि हे जे सांगतायत सर ते इट इज द यांची स्तुती सोपणे आहेत. ऍक्च्युली मी जेवढा हे सांगतात तेवढं नाही आहे, परंतु मी ते सेशन देत असतो म्हणजे फॉर युअर मोटिवेशन, तुमचं प्रोत्साहन वाढावं, तुम्ही काहीतरी करिअरमध्ये काहीतरी करावं, म्हणजे इथे बसलेल्या प्रत्येकांमध्ये जे पोटेन्शियल आहे ते तुम्हाला ओळखता यावं आणि पुढे जाता यावं. म्हणजे अनेकांना फोबिया राहतो की मी एकटा काय करणार, व्हॉट शुड आय डू, मी काय एकटा करू शकतो. असं जर तुमच्या मनात असेल ना तर तुम्ही आजपासून तर मनातील मरगट काढू नका. हिंदी असो, ठीक आहे, तर मराठी चालेल ना सर्वांना? रँडमली किंवा काही मराठी शब्द मला येत नाही तर मी ते इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करेल किंवा मग सर्वात प्रथम माझा परिचय यांनी दिलेला आहे आणि मी करिअर फोकस किंवा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी काम करतोय. सायकोलॉजी आणि काउन्सिलिंग या दोन फील्डमध्ये माझी मास्टर्स यासाठी आहे की मी पोलीस डिपार्टमेंटचा जो भरोसा सेल आहे तिथं कौटुंबिक मार्गदर्शन केंद्र म्हणतात त्याला, जे फॅमिली डिस्प्यूट्स राहतात तिथे मी मार्गदर्शन करतो, तिथं मी काउन्सिलिंग करतो. आणि सायकोलॉजिस्ट म्हणजे जे स्टुडंट किंवा मग कुटुंबातील सदस्य आहेत त्यांना सुद्धा मी मार्गदर्शन करतो. तर हे माझं प्रोफेशनलिझम झालं. दुसरं प्रोफेशन असं आहे की ॲज अ लॉयर, LLP, LLM, LLM मेरी स्टुडंट आहे. MBA तुमच्या साहेबांसोबतच केलेला आहे मी, दोघे मेरिटचे स्टुडंट आहे आम्ही. तर मला असं वाटतं की तुम्ही करिअर बद्दल जर समजा म्हणायचं असेल तर मला थोडा तुम्ही परिचय दिला तर मला असं वाटेल की आय वुड बी, मला थोडंसं इझी जाईल तुमच्यासोबत संवाद साधायला. असं माझ्याचं सेशन आहे, बोर झाले की सांगाल मला, म्हणजे बंद करेल लगेच, आहे ना. ऍक्च्युली तुम्हाला विकता आलं पाहिजे, यु नो. करिअर फोकस कुठून आलं पाहिजे की तुम्ही काहीतरी कमावाल तर करिअरमध्ये पुढे जाल ना. तुम्ही जर आयडल बसाल तर करिअरमध्ये पुढे जाणार नाही. मग आता आपण काय विकू शकतो याच्याबद्दल जर तुम्ही विचार केला ना, मायन्युटली जर विचार केला ना, तुम्ही जेवढेही इथं बसलेले आहे ना तुमच्या प्रत्येकाकडे असं स्किल आहे की तुम्ही ते विकू शकता. फक्त तुम्हाला माहित नाही, तुम्हाला सांगावं लागेल की हे तुमचं स्किल आहे ते विका.
तुम्हाला वाटत असेल आता आमच्याकडे तर काहीच नाही, तुमच्याकडे पेन मोबाईल वगैरे विकू नका, त्याच्यातून काही पैसे मिळणार नाही. पेन वगैरे 10 रुपये 20 रुपयाचा पेन मिळेल, ते काही विकू नका, त्याच्यातून काही मिळणार नाही. मग मी पत्रकार आहे, उदळ खावडा पिकास वगैरे घेऊन मी कामाला जात असेल, तुम्हाला असं वाटत असेल? काहीच नाही. घरी खिशाला एक पेन लटकवतो, ऑफिसला जातो, 50-60 रुपये पगार घेतो, घरी येतो. मग करतो काय मी? तर मी काम करत नाही, दिवसभर एसीत बसलेलो राहतो, मग करतो काय? प्रश्न असेल तुमच्याकडे. तर आपल्याला आपल्याकडे जे नॉलेज आहे, आपल्याकडे जी माहिती आहे, आपल्याकडे जे इनोव्हेशन आयडियाज आहेत, आपल्याकडे आपल्या डोक्यात असलेले विचार आहेत, ती विकावं लागेल. मी म्हटलं की तुमच्याकडे जे आता सुद्धा तुमच्याकडे असं काहीतरी आहे की ते तुम्ही विकू शकता. तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट पाहता, त्यामध्ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, कशाचं आहे? कसं लक्षात आलं? हे 2 मुली म्हटल्याबरोबर इसको लगाना आला तो लाईफ बरी कुठून आलं मग हे असं तुमच्या डोक्यात? म्हणजे तुम्ही नागपुरातले लोक ते ज्या 2 लाईन बनवल्या, कुठून बनवल्या? कुठेतरी दिल्ली मुंबईत बनवलेल्या एका स्टुडिओ. तुमच्यापर्यंत कशा पोहोचल्या? तुम्हाला कशा काय प्राप्त झाल्या? कुठे ऍडव्हर्टाइज बनवण्यासाठी त्या 2 लाईन कुठून आल्या? कंटेंट क्रिएटर. तुमच्या आणि माझ्यासारख्या कोणीतरी तुमच्यातही बसलेल्यापैकी किंवा माझ्यात बसलेल्यापैकी कोणीतरी त्या 2 लाईन बनवल्या. आज भारतभर माहिती आहेत त्या 2 लाईन, बरोबर आहे? पार्लेची जी टॅगलाईन काय? जी फॉर ग्लुकोज. बर, हा, जी फॉर जिंदगी. फक्त एक सेंटेन्स तयार करण्यासाठी 7 लाख रुपये घेतले एका व्यक्तीनं. जी फॉर जीनियस एवढं विकलं. तुमच्या डोक्यात ज्या ज्या इनोव्हेशन, ज्या ज्या आयडियाज आहेत त्या विकू शकता तुम्ही, बरोबर आहे? कोणी चेहरा विकते, म्हणजे मॉडेलिंगसाठी माझं आहे. कोणी आपल्या लाईन्स विकतात, कोणी आपल्या डोक्यात असलेले विचार विकतात. एखाद्याचा कुमार विश्वास माहिती आहे तुम्हाला? पोएट आहेत, त्यांची एक लाईन आहे, प्रेमावर कविता करतात. त्यांनी काय विकलं? फक्त शब्द विकले. कविता विकली म्हणजे शब्द विकले ना. म्हणजे तुमच्याकडे यू हॅव इट इन यू, की जर तुमच्यात जर काहीतरी असेल ना ते तुम्ही विका. करिअर तुम्हाला करायचं, प्रत्येकाला शासकीय नोकरी मिळणं कठीण. आम्ही एमपीएससी पास आउट, आम्ही किती झगडावं लागतं, किती करावं लागतं. तुमच्या याच्यात महादेव सर आहे, ते मला पर्सनली ओळखतात. माझा दिवस ऍट मॉर्निंग 5:30 वाजता सुरू होते, त्यात बंदा नोट्स करेक्ट. ऍट मॉर्निंग झुंबा डान्सला प्रेझेंट राहतो, ते माझे झुंबा डान्सचे सहकारी आहेत. सो आळशीपणा सोडा. सकाळी 5:30 वाजतापासून 5 वाजतापासून दिवस स्टार्ट करा, रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करा. तुम्हाला ज्या क्षेत्रात काम करायचं, म्हणजे यू नो की इफ यू हॅव दी गुड नॉलेज ऑफ पोएम, इफ यू हॅव दी गुड नॉलेज ऑफ सेंटेन्सेस, प्रबंध, तुमच्या डोक्यात येणाऱ्या आयडियाजवर तुम्हाला काम करायचं असेल तर करा. वाटेवर तुम्हाला वाटते मी इथं एका तासासाठी आलो, बडबड करणार, जाणार नाही. 3,000 रुपये चार्ज केले एका तासासाठी. तुमच्या मास्तरला 3,000 दिले. सांगायला नको होतं पण सांगितलं. सेवा सिद्धांत कॉलेजला मी लेक्चर देतो 45 मिनिटाला, काय 650 रुपये घेतो 45 मिनिटाचे. त्यातले 15 मिनिटं आहेत ना, ते माझे बडबड करण्यातून खड्यात पुसण्यात जातात. 30 मिनिटाचे 650 रुपये घेतो. आहे तुमच्याकडे विका. काय विकला मी त्यांना? वेळ, नॉलेज, टाइम प्लस नॉलेज. फक्त तुम्हाला माहित नाही राहत काय. म्हणजे इन मराठी, तुझं आहे तुझं पाशी तरी तू म्हणजे तुमच्याकडे जे आहे तुम्हाला अद्याप माहित नाही. ज्यावेळेस ते तुम्हाला माहित होईल ना, त्यावेळेस त्याच्यातून तुम्ही अर्निंग सोर्स तयार कराल. करेक्ट. थँक्यू. प्रमोद सरांनी माझ्याबद्दल काय सांगितलं आय डोंट नो. सो माझ्या प्रोफेशन बद्दल तुम्हाला सांगतो की म्हणजे आपल्या समोर जो बोलणारा व्यक्ती आहे
की तो खरंच लायबल आहे नाही आहे वॉट एव्हर जे काय तुमच्या मनात असेल किंवा कोणीतरी आलंय आणि बडबड करतोय तेही करिअर बाबत सांगते, स्वतःचं करिअर माहित नाही त्याला, आमच्या करिअर बद्दल सांगते. कधी कधी काय होत आहे की तुम्हाला तुमच्याकडे रस्ते सर्व फक्त हे माहिती नाही, तुम्हाला ती तो रस्ता माहिती नाही. ज्यावेळेस तुम्हाला रस्ता माहिती पडेल ना, कोणीतरी फाटक्या कपड्यांचा माणूस सुद्धा तुम्हाला रस्ता दाखवू शकतो. बरोबर आहे. तुम्ही गुगल बाबाच्या भरोश्यावर राहू नका. फॉर एक्झाम्पल सांगतो, तुम्हाला जर कुठेतरी जायचं असेल, मागे कोण नाही बाहेर कोणी नाही, फाटक्या कपड्यातला माणूस रस्त्यावर जर असेल तर तुम्ही त्याला विचारता की दादा दिघोरीकडे जाणारा रस्ता कोणता आहे. बरोबर आहे. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं एवढं आहे की तुमच्या प्रत्येकांमध्ये पोटेन्शियल आहे, तुमच्या प्रत्येकांमध्ये असं काहीतरी आहे की तुम्ही तो जगण्याचा मार्ग निघू शकता. तुमच्या प्रत्येकांमध्ये असं काहीतरी आहे की तुम्ही स्वतःला टॉपला नेऊ शकता. तुमच्या समोर छानसं उदाहरण आहे तुमचे प्रमोद सर. ही वॉज एव्हरेज स्टुडंट इन स्टुडंट लाईफ. त्यांनी अजिबात असं लक्षात घेतलं नव्हतं की मी एका इन्स्टिट्यूटचा मालक बनेन. शालेय जीवनात एवढ्या कठीण परिस्थितीत त्यांनी आयुष्य पुढे नेलं, एवढ्या कठीण परिस्थितीत की बॉर्न अँड ब्रॉट अप एका खेडेगावात आहे, शेतकऱ्यांची पुत्र आहेत, शेती वगैरेचं नॉलेज होतं, शाळा शिकायला इथं आले. या इन्स्टिट्यूटचा मालक ठरून आज तुमच्या समोरचे बसलेले आहेत ना, त्यांची संघर्ष कहाणीचं मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. म्हणजे आमच्या लॉच्या भाषेत झालं आय आय विटनेस ऑफ दी यांच्या सक्सेस. सो एका खेड्यातल्या विद्यार्थ्यांना एवढं मोठं एम्पायर इथं उभं करायचं. आज या परिसरातल्या प्रत्येक चौकात जरी गेले ना, तुमच्या क्लासेसचे बोर्ड्स आहेत, त्याच्यावर थाटात उभे राहिले प्रमोद ठाकरे सरांचा फोटो आहे. बरोबर आहे. म्हणजे एका खेड्यातल्या मुलांना मी काय करेल, मी काय करू शकतो, मी काय शेतकऱ्याचा मुलगा, इथं माझं अस्तित्व राहील का, मी टिकणार का, या प्रश्नाच्या पलीकडे जाऊन विचार. मग एका खेड्यातल्या व्यक्तीनं, म्हणजे ज्याचं बालपण खेड्यात गेलं, त्या व्यक्तीनं जर हा विचार केला की एका इन्स्टिट्यूटचा मी मालक बनू शकतो, माझ्या नॉलेजनं मी अनेकांच्या मनात, अनेकांच्या डोक्यात आग लावू शकतो, अशी आग त्या माणसाने निर्माण केली. सर्वप्रथम या माणसासाठी टाळ्या. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीनं शून्यातून विश्व निर्माण करावं, तसं व्यक्तिमत्व तुमच्या समोर उभं आहे प्रमोद ठाकरे सरांच्या रूपात. म्हणजे जीवन जगण्याच्या प्रश्नापासून तर आज तुमच्या समोर खुर्चीवर बसण्यापर्यंतचा प्रवास मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या मनात जर काही न्यूनगंड असेल ना की मी एकटा काय करेल, तो सर्वप्रथम इथंच काढून फेका. तुम्ही काय करू शकत नाही याचा विचार नका करू, मी काय करू शकतो याचा विचार करा. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादा प्रश्न सोडवायला जाल, म्हणजे इन शॉर्ट मध्ये एखाद्या दोरीला पडलेली गाठ सोडवायला जाल तर दोन्ही बाजूला ओढण्यात त्याला नीट समजून उकलावी लागते. ओढाताण केल्यानं काय होईल, ओढाताण केल्यानं ती गाठ अधिक घट्ट होईल, सुटणार होईल. बरोबर आहे. तुम्ही सर्वांनी आपला एक हात वरती करा. हा ठीक आहे, आता खाली करा. नाही, यामध्ये लॉजिक वगैरे काही नव्हतं. झोपा वगैरे येत असते मॉर्निंग मी चेक करत होतो की कोण कोण झोपलेलं आहे, कोण कोण नाही, तेवढंच. बाकी काही नाही. त्याच्यात कोणी काही योगा वगैरे वगैरे काही नव्हतं. फक्त चेक केलं, फक्त झोपू नका म्हणजे झालं. बघा, मी काही पॉइंट्स काढलेले आहे, तुम्ही नोट डाऊन केले तरी चालेल किंवा डोक्यात साठवले तरी चालेल, किंवा तो व्हिडिओ बनला आहे ग्रुपवर येईलच, त्यावेळेस तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑथेंटिक रिलेशनशिप, सेकंड इज इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, थर्ड इज सेल्फ अवेअरनेस, फोर्थ इज अकॅडमिक इंटिग्रिटी, आणि मग कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये कसं वावरायचं वगैरे वगैरे 4-5 पॉईंट आहे. यावर मी सांगते थोडंसं. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक जण, मला तुमच्या प्रत्येक जणात भारताचं भविष्य दिसत आहे. फक्त पॉलिटिक्स मध्ये नाही गेले ना तर मग तुमच्या हातातच भारत आहे. कोणी जाऊ शकते असं काही नाही. कोणा जर पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड असेल,
नगरसेवकापासून तुम्ही सुरुवात करू शकता. मुलींमध्ये जास्त पोटेन्शियल असते की समाजसेवा वगैरे वगैरे. जो वी आर दी स्टुडंट ऑफ MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क. तुमचे सर सुद्धा मास्टर ऑफ सोशल वर्कचे स्टुडंट आहे आणि दोघांनी सोबतच ती मास्टर डिग्री केलेली आहे. नॉट ओनली ती तुमचे प्रमोद सर, त्यांच्या मिसेस सुद्धा आमच्या क्लासमेट्स आहेत. म्हणजे माझी मिसेस सुद्धा माझी क्लासमेट आहे असं नाही. आम्ही दोन्ही कपल मिळून MSW केलेला आहे आणि चौघही आम्ही मिनिटचे स्टुडंट आहे. एक पहिला पॉईंट येतो सॉफ्ट स्पोकन म्हणून, म्हणजे तुमच्यातली बोलण्याची लकब तुमचं व्यक्तिमत्व निखारू शकतो. माझ्यापासून मी उदाहरण घेतो. जर माझ्याकडे बोलण्याची कला नसती तर मी तर असतो आयुष्यात कोणताच आलं नाही. काय करायचं? बर, बोलता आलं, आडवं किंवा बोलता आलं तर मग म्हणजे बोलण्याची काहीतरी कला आहे. कसं बोलायचं एवढं की बाळाचा जेव्हा जन्म होते त्यावेळेस रडते म्हणजे तो बोलण्याचं शिकतो, बरोबर आहे. ज्यावेळेस तो क्लास फर्स्ट नर्सरी पासून नर्सरी झाला ना, डायरेक्ट क्लास स्टँडर्ड फर्स्ट, तर तेव्हापासून जो पहिला शब्द येतो त्याच्या तोंडात आई म्हणून, बाबा म्हणून, आजी, आत्या, मामा, लाईन, जो शब्द शिकतोय आतापर्यंत की समाज, कुटुंब, मित्रमैत्रिणी हे आपल्याला कसं बोलायचं शिकवतात. परंतु अनेक जण कसं बोलायचं हे शिकत नाही. जर तुमच्या सुवास सॉफ्ट स्पोकननेस असेल, हा लवचिकता, लवचिकता तो जर असेल ना तर तुमच्यासोबत 4 लोक बोलायला बसतील. आमचे महादेव सर आहेत तुमच्या की म्हणजे मी माझं मोठे म्हणून नाही सांगत की महादेव सरांना माहिती आहे माझा झुंबा डान्स क्लासचा प्रत्येक सदस्य माझ्यासोबत बोलतो, प्रत्येक सदस्य मला ओळखतो. आम्हाला राईट सर? आय एम बोस्टिंग, मी असं मोठेपणा सांगत आहे. सो थँक्यू. मी काही विशेष केलं का? सर्वांच्या आमच्या फॉर एक्झाम्पल आमच्या 300 सदस्य महिला, मुली, वृद्ध, क्लास 1 दर्जाचे अधिकारी खूप खालच्या शासकीय दर्जाच्या अधिकाऱ्यापर्यंतचे आमच्या इथे स्टुडंट आहेत. मग मी माझी ओळख निर्माण करण्यासाठी काही त्यांच्या समोर काही विशेष केलं का? व्हॉट इज माय वेपन? माझं काय शस्त्र? माझे शब्द, माझा मृदूपणा, शब्दातील मृदूपणा, माझ्या शब्दातील लकब, बरोबर आहे. ही शब्दातील लकब तुमच्या मास्तरात पण आहे, प्रमोद गुरुजींमध्ये. काय आहे म्हणजे तुमच्या शब्दात जर लकब असेल, तुमच्या शब्दात मृदूपणा असेल तर समोरच्याला आपण आपल्या प्रेमात पाडू शकतो, आपल्या आपुलकीत पाडू शकतो, आपल्यावर भुरळ पाडून देऊ शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या ग्रीटिंग पासून, तुमच्या नमस्कार करण्याच्या पद्धतीपासून सुद्धा तुम्ही सुरुवात जर केली ना आजपासून. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या वयाचे लोक आहेत, तुम्ही हाय, हॅलो असं केलं तरी चालतं. पण ज्यावेळेस तुमच्या पेक्षा वयानं मोठे जर लोक भेटत असतील, तुम्ही ग्रीट करण्याच्या स्टाईल वरूनही त्यांना इम्प्रेस करू शकता. आणि हे तुम्हाला कुठं काम आहे माहिती आहे का? ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या प्रोफेशन मध्ये जाल, ज्यावेळेस तुमची प्रोफेशन डिग्रीच्या ट्रेनिंग मध्ये जाल किंवा एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये जाल त्यावेळेस काम आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही नमस्कार करू शकता, तुम्ही सेकंड करताना तुमच्या बॉडी लँग्वेज वरून सुद्धा तुम्ही इम्प्रेस करू शकता. सेकंड करण्याची स्टाईल असेल हाय ब्रो करू शकता, शिवाय स्टाईल. वयानं मोठी असेल तर तुम्ही सेकंड असे करू शकता, सेकंड असे करू शकता. तुमच्या हालचालीवर सुद्धा तुमचा मोठेपणा आणि तुमच्या मनात असलेल्या उंचपणा आहे. मी आता थोडंसं एक उदाहरण सांगितलं की तुम्ही हाय ब्रोही करू शकता, सेकंड असं टाईट राऊंडही करू शकता आणि स्वतःला असं झुकवून सुद्धा करू शकता. एवढ्या 3 कृतीत तुमच्या मनाचा मोठेपणा, तुमच्यातील आदर भावना दिसतो. जर आजपासूनच तुम्ही हे डोक्यात ठेवा की ज्यावेळेस आपल्या वयाच्या मोठ्या वयात, आपल्यापेक्षा मोठ्या वयानं जो असेल त्यांच्यासोबत ग्रीट करताना कसं ग्रीट करायचं माहित नसते. छोट्या छोट्या गोष्टी राहतात, माहिती असेल पण मी सांगतोय की तुम्ही नमस्कार घालण्याच्या पासून म्हणजे ग्रीट करण्यापासून तर आपल्या त्यांच्यासोबतचे इंटरॅक्शन. तुम्हाला आवाज येतो लास्ट? शुअर ना?
तर तुमच्या इंटरॅक्शन पर्यंत आपण आपल्यातील आपुलकी आणि आपलेपणा दाखवू शकतो. बोलण्याच्या प्रकारावरून तुमच्या बोलण्यात जर हार्शनेस असेल पासून तर त्याच्यासोबत बोलण्यापर्यंत बोलण्यावर चालेल, स्पोकन चालेल म्हणतो तरी की व्हाय दे आर, का ते मला ओळखतात. माझ्यासारखे 200 पत्रकार आहेत. थोडा सिनियर आहे, जास्त दिवस झाले, मला जवळपास 20 वर्ष झाले पत्रकारितेत आहे. म्हणजे वेन आय वॉज इन 12th स्टँडर्ड, ज्यावेळेस तुम्ही आता मी BSc ला जाईल, BA ला जाईल, BCom ला जाईल, व्हॉटएव्हर हे डोक्यात विचार करता त्यावेळेस मी नोकरी करत होतो. ज्यावेळेस तुम्ही वडिलांकडून त्यावेळेसचे 45 रुपये पेट्रोलला घ्यायचे किंवा तुम्ही आता 106 रुपये घेता, त्यावेळेस मी 11वी 12वी माझ्या स्वतःच्या पैशाला माझ्याकडे पेट्रोल नाही. आताही तुम्ही पुस्तकं वगैरे घ्यायला जे वडिलांना पैसे मागताना त्यावेळेस मी स्वतःच्या हिमतीने घ्यायचो. ज्यावेळेस तुम्ही इथून सुरुवात करताना त्यावेळेस तुम्ही खऱ्या अर्थानं ग्रो होता. आता असं नाही म्हणत नाही की आजपासून मी वडिलांना पैसे मागणं बंद करा, विशेष करून मुलींना. असं काहीतरी करा स्वतःचा खर्च स्वतः भागवता आला पाहिजे. जर तुम्हाला मोठं व्हायचं असेल तर, तुम्हाला जर ब्रेड अँड बटर जर तुमच्या ताटात वाटलं तर तुम्ही मोठं होण्यासाठी दुप्पट वेळ घ्या. बरोबर आहे. तुम्हाला स्विमिंग शिकायचं आहे, पाण्यात उतरायचं नाही, पॉसिबलच नाही. तुम्हाला दुनियादारीचं नॉलेज घ्यायचं आहे आणि दुनियादारी करायची नाही, अजिबात नाही. तुम्ही एकही जण असं तुमच्यावर असा प्रसंग आला नाही की तुम्ही एखाद्या दिवशी उपाशी राहिला असाल. कारण तुमचं ब्रेड अँड बटर तयार आहे ना घरी. म्हणून तुम्ही तुमच्या वयात असताना मी माझ्या ब्रेड अँड बटर कडे पाहत होतो. टू दी पॉइंट, स्पोकनवर येऊ आपण पुन्हा, की ज्या वेळेस मी 11वी 12वी होतो त्यावेळेस पासून मी पत्रकारिता करतो. तुम्ही विचार करा, माझ्याकडे लिहिण्याचं स्किल होतं. मला एका आर्टिकलचे 150 रुपये मिळायचे. दॅट टाइम 150 रुपये म्हणजे टू मच झाले माझ्यासाठी. यु नो, जर 45 रुपये पेट्रोल जर असेल त्यावेळेस 43 रुपये, तर त्यावेळेस 150 रुपये इट इज टू मच फॉर मी. त्यावेळेस मी छोटे मोठे लेख लिहायचो, निसर्गावर लिहायचो, कुटुंबावर लिहायचो, सोशल वर्कवर लिहायचो, आणि मला 150 रुपये मिळायचे एका लेखचे. मी लोकांसाठी लिहायचो त्यावेळेस, आणि मला चेकचे पैसे मिळायचे, मला व्हाउचरला पैसे मिळायचे. मी ऑफिसमध्ये गेला मी कलेक्ट करायचो. मी सुद्धा कानडी बाजार, अकोला जिल्हा येथे छोट्याशा गावात आहे. माझ्या गावाचा मी पहिला पत्रकार, पहिला वकील, जे काय आता म्हणजे माझ्या गावातून ग्रॅज्युएट झालेला पहिला माणूस आहे. छोटंसं गाव आहे आणि मोठी गोष्ट आहे. सो सांगायचा अर्थ असा आहे की तुम्ही स्टार्ट करा तुमच्याकडे जे असेल त्याच्याकडून. सर्वात पहिले तुमच्याकडे काय आहे, तुमच्याकडे स्पोकन स्किल आहे. तुम्ही विकत घेता का स्पोकन स्किल? माझं सर, मी आपल्या झुंबा डान्स क्लासमध्ये आलो. सुरुवातीचे हार्डली 15-20 दिवस कोणालाच माहित नव्हतं की हा कोण मुलगा आहे, लाटला का बरं राहतो, चुकतोय का बरं. आज प्रत्येक शेवटचा माणूस ओळखते की अरे हे इथे ऍडव्होकेट साहेब, मानपान मिळतो. का बरं? स्पोकन. माझा पहिला पॉईंट असतो का, तुमच्या बोलण्याच्या लकबीवरून, तुमच्या बोलण्याच्या स्टाईलवरून तुम्ही पुढे जाऊ शकता. तर आता दुसरा हात वरती करायची वेळ आली का? सांगा, म्हणजे दुसरा पॉईंट घेतो मी. बरं, आता तुम्ही म्हणाल माझा दिवस जर समजा 5:30 वाजतापासून स्टार्ट होतो, आणि का नाव वाटत याला बोलायला काय तुमच्याकडे अर्ली मॉर्निंग मी ग्राउंडवर राहतो, अर्ली मॉर्निंग मी डान्स क्लासला राहतो. म्हणजे कुठं बोलण्याचा विषय संपला तुम्ही कधी विचारू शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला 10 वाजले 10:30 वाजले की झोप येत असेल, इंस्टाग्राम आले सोडून आता 10 मिनिटं स्क्रोल करेल आणि जाईल. मग त्यामध्ये ते काचा बदाम, हा काचा बदाम, मग 2-3 वेळेस असं घेऊन जा. तर त्या 10 मिनिटाच्या कधी तास वेळ ते माहिती होत नाही. मग लक्षात येते वेळ झाला वाटते. नंतर जर झोप येत असाल ना ती समय आजच मोडा. नाही, इंस्टाग्रामवर तुम्ही व्हिडिओ बनत असाल, छान गोष्ट आहे. तो अर्निंग सोर्सेस पण आहे. तर तुम्हाला माहित असेल युट्यूबवर व्हिडिओ टाकत असाल, मी सांगतो कसं अर्निंग सोर्स करायचं त्यामधून. पण तुम्ही जर ते काचा बदाम पाहत असेल ना इंस्टाग्रामवर, यू आर वेस्टिंग युअर टाइम. फ्लोरोसंट लाईट आहे ना, हा तो कोण राहतो, तो बाहेर लागेल. सो त्याला ना 2,500 तासाची ही राहते लिमिट.
2,500 तास झाला की त्याचा प्रकाश बंद होतो, 3,000 तास झाले की तो बंद होतो. मग आता याचा नामचा काय संबंध आहे? तो लाईट आहे, 60 रुपयाचा आहे, 110 रुपयाचा घेतला, त्याचा नामचा काय संबंध आहे? बरोबर आहे? तुम्हाला असं किती जणाला वाटते की मी 100 वर्ष झाले? हात वरती करा. Yes, you have it in you. जीव मेरे लाल. किती जणाला वाटतं तुम्हाला की 100 वर्ष जगू? हो बरं, 60 वर्ष, 60. आताचा लाईफ सुद्धा 60-65 आहे ना? का बरं आहे? तू लक्षात बेटा, तू 100 वर्ष तू आजीबाई विषयी आमची ऍडजस्ट म्हणून तुला आत्मा तुझा काय प्रॉब्लेम? यू हॅव इट इन यू, राईट? बर, तुम्ही नियम अमाऊंट मी समजून 1 ते 25-26 पर्यंत आहात, काही जण सोडले तर 21 ते 25, 20 ते 25, 20 ते 26 मे बी त्या दरम्यानचे असाल तुम्ही. करेक्ट? 25 वर्षापर्यंत तुम्ही काय केलं स्वतःचं की जे तुम्ही तुमचं नाव गौरवानं सांगू शकता? बरं, जाऊ द्या, समाजाला नाही, कुटुंबाला तरी असं म्हणण्यासारखं नाही की अरे काय नाव आहे तुझं बेटा? कसं नाव आहे? आद्य. आद्य म्हणून नाव आहे यार. सकाराम मॉडर्न पिढी आहे. वयाच्या 25व्या वर्षापर्यंत आपल्या कुटुंबालाही प्राऊड फील होऊ नये याचे धंदे काय केले. किंवा 25व्या वर्षापर्यंत आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कुटुंबाचा, तर तू काँग्रेसच काय असा वडील तुम्हाला तर तू या विरोधाला काय नका. त्याला काय अर्थ आला? मी काही बीजेपीचा नाही, पण ते आता आळस पण आला काँग्रेसला, म्हणून म्हणतो तू काँग्रेस हे असं नका करू रे. तुम्ही एवढे लवकर बोलायलाच वाटतं. 3,000 घेतले ना तुमच्या मास्तरकडून, 1 तासाचे 3,000. डबल बोलावं ना 3.5 तरी असं वागायला माझ्यासोबत 3.5 तरी. कारण मी झोपलेल्यांना उठवू शकतो, पण तू झोपेचं सोंगच घेत असेल ना तर तुला काहीच नाही करू शकत. जरा नेक्स्ट टाइम 3.5 घे तुम्ही, असेल तुम्ही जर असं यॉर्निंग कराल माझ्यासोबत. हो, मी पुन्हा येईल 3.5 घेईन नेक्स्ट टाइम. सो कम्प्लीट होईल. आपण कुठं होतो? तुमच्या 25व्या वर्षापर्यंत आतापर्यंत तुम्ही केलं नाही ना काही असं की तुमच्या कुटुंबाला ते प्राऊड फील होईल. आता मला नका विचारू तुम्ही काय केलं होतं 25व्या वर्षात. मी आता ट्रेनर म्हणून आलो आणि केलंही असलं, केलं नसलं तर मी सांगणार नाही, केलं असेल तर मी कुठं नाटक सांगेल तुमच्या समोर शेती बाजूसाठी. परंतु इथे आहे की वयाच्या 25व्या वर्षापर्यंत जर तुम्ही कुटुंबाला असं आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून जर ठेवला असेल, आत्ताही तुमच्यात मी चॅरिटनेस असेल, तुमच्याकडे अजूनही बालपणा जर असेल, तर तुम्ही वेगळं होण्याची वेळ झाली आहे. तुम्ही आपल्या आयुष्याकडे, आपल्या करिअरकडे सिरियसली गांभीर्याने बघण्याची वेळ आली. बरोबर? तर असं काहीतरी करा याच्यापासून, वयाची 25 गाठली, आता काहीतरी करावं लागेल. म्हणजे हार्डली तुम्ही ऍज अन अवरेज 25 घेताय, मलाही माहिती आहे 18 ते 20-21 पर्यंत, परंतु आता मुलींसाठी हार्डली तुमच्या आयुष्यात 3 वर्षात काय होणार आहे? यंदा आहे एक नेहमी तुमची इच्छा नसेल तरी, म्हणजे युनो की घरी तेवढं काही असं बोललं जाईल की अरे काय ना अरे इच्छा ठीक आहे, वय 25-24 ओके ओके, पण तुम्हाला न कळता तुमच्या घरात तुमच्या लग्नाची बोलणी होईल. बरोबर आहे? म्हणजे तुम्ही विशेष करिअरवर ध्यान द्या, नका देऊ, काहीच नाही. पण आत्याने जर म्हटलं मी 28 वर्षाचा आहे, आत्या अजूनही हातात पुस्तकं घेऊन आहे, आणि आत्याने स्वतःने जर म्हटलं ना की पप्पा ते आमचा जो मित्र आहे की क्लासमेट, त्याचं उद्या लग्न आहे, भरतीला जातोय आज, किती काय म्हण तुला वा काहीच म्हणणार नाही तुला. का बरं? अरे तो त्याच्या करिअर मध्ये सेट आहे, त्याचं लग्न ठीक आहे, तुलाही पोसू एक बेरोजगाराला, आणि ती दुसरी तिलाही पोसू.
मुलीचं ठीक आहे, तुम्ही एक्सक्युजेस आहे आम्हाला, काय हरकत नाही. तुमच्यावर येतो मी, फक्त मला आत्ताचा विषय संपू द्या. आत्ता 32चा जरी झाला ना तरी त्याचे वडील म्हणते की थांबून जाऊन नको आहे ना. बरं, ही वेळ येऊ देऊ नका. वेळ येऊ देऊ नका म्हणजे मी हे नाही म्हणत तुम्ही 21 वर्षी लग्न करा भारतीय कायद्यानुसार. मला एवढं इन शॉर्ट करिअर मध्ये सेट व्हा, करिअरला सिरियसली बघा. नाही तुम्ही खरंच आत्तापर्यंत जर झाला ना तर त्याच्या आई वडिलांच्या मनात अजिबात येणार नाही त्याचं लग्न करू द्यावं. ही सिरियस म्हणताय. इट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब मॅटर. डोंट टेक सिरियस अँड डोंट टेक पर्सनली ऑल्सो. आता मुलींच्या बाबतीत असं आहे की मुलींनो तुम्ही बेरोजगार राहिल्या तरीही तुमचं लग्न होणार आहे. काळजी करू नका. असा कोणता तरी बहुतेक माणूस आहे की तुमच्यासाठी प्रिपरेशन करत आहे एमपीएससीची. बिलकुल काळजी नाही करायचं, अजिबात काळजी नाही करायचं. कोणीतरी असा आहे की तो 5 दिवस मेहनत करत आहे तुझ्यासाठी. घेऊ नको, फक्त नाव आहे तुझं. बरं ठीक आहे, तुझ्यासाठी नाही तिच्यासाठी. असं कोणीतरी आहे की क्लास 3 पासून तर क्लास 1 पर्यंतचे अभ्यास करत आहे की यार बायको भेटायला पाहिजे, माझा अभ्यास झाला नाही पाहिजे. कोणीतरी आहे ना अभ्यास. आता तू 32व्या वर्षी बेरोजगार असेल आणि एखाद्या पोरीला तू प्रपोज केलं, फॉर एक्झाम्पल आहे बेरोजगार आहे, एखाद्या पोरीला प्रपोज केलं, एकदम नका. अरे बा तू बेरोजगार, मी बेरोजगार, बरोबर. आत्ताचा फ्युचर काय, आता 35चा जरी होईल ना तरी बायको भेटत नाही आत्ताला. मुलीचं पसंत है ना, कोई तुम्ही करा उसकी लिए पढ़ाई कर रहा है. सो तुमच्या डोक्यात फक्त डिफरन्स घ्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये. बरं, आता मुलींवर आहे तुम्ही की तुम्ही असं समजून आता की आपण काही नाही केलं तर लग्न होईल, कुठेतरी कोणीतरी आपल्याला छानसा नोकरीवाला मुलगा मिळेल. नोकरीवाला मुलगा मिळेल 100% बरोबर, मिळायला पाहिजे. जर तुम्ही स्वतःच नोकरीवर असेल तर बेरोजगार. पुढे चालून छाया PSI झाली आणि काय असेल मस्त कॅप, तिथे पिस्टल, 2 खांद्यावर स्टार, गाडी हातात. आता छायाच्या डोक्यात विचार येईल का की माझ्यासाठी कोणीतरी नोकरी आला, माझ्यासाठी मेहनत करत आहे म्हणून मी बेरोजगाराची चालेल. दृष्टिकोन बदलला. छाया PSI झाली, क्लास 2 अधिकारी लागली. छायाच्या डोक्याचे विचार बदलले. छाया BA BSc BCom होती. छायाचं लग्न होणार होतं, कोणीतरी नोकरीवाला मुलगा मिळणार होता. आता छायाच क्लास 2 ऑफिसर आहे. आता कुटुंबाचे विचार बदलले, छायाच्या डोक्याचे विचार बदलले. मी नाव दुसरं घेऊन ऑकवर्ड फील होत असेल तर इट्स ओके ना. इट इज एन एक्झाम्पल बेटा, नो नीड टू टेक दॅट मच टेन्शन. सो दृष्टी आणि दृष्टिकोन दोन्ही बदलला. छायाची दृष्टी बदलली, तिच्या कुटुंबियाचा दृष्टिकोन बदलला. माती बदल. कुटुंबियाच्या मनात होता की कोणीतरी एखाद्या नोकरीवाला मुलगा शोधून छायाचं लग्न करून द्यावं. दृष्टिकोन, छायाची दृष्टी बदलली. मी PSI क्लास 2 अधिकारी आहे, बरोबर. आता छाया म्हणेल की मी बेरोजगारासोबत लग्न करेन. आता छाया म्हणेल की मी क्लास 2 सोबत अधिकाऱ्यासोबत लग्न करेन, क्लास 3 सोबत, व्यावसायिकासोबत. आता छायाची दृष्टी बदलली की ती म्हणेल किमान माझ्या क्लास 2 ला सिमिलर असलेला किंवा माझा सिनियर असलेला किंवा क्लास 1 किंवा सुपर क्लास. तर हा ड्रास्टिक चेंज कसा काय आला? पैसा. मला जे म्हणायचं ते तुमच्या डोक्यात आलं. आता तुम्ही दुसरा हात वरती करा. ज्याच्या हातात मोबाईल आहे त्यांनी खिशात ठेवा, ज्याचा मोबाईल सायलेंट नाही आहे त्यांनी सायलेंट करा. ठीक आहे, आता काही हरकत नाही. आता दुसरा पॉईंट घेऊ का? रिलेशनशिप. हे बघा, तुम्ही बोर जरी झाली असेल ना, माझे 3000 रुपये काळासाठी मला बोलावं लागेल.
बरं मी तुम्हाला काय विकलेलं आहे माहिती आहे सध्या? तुम्हाला फक्त मी वेळ विकलेला आहे. माझ्याकडे मी त्या पहिल्या पॉईंटवर येतो. माझ्याकडे माझ्या आयुष्यात असलेला 1 तास विकला या व्यक्तीला, पैसे घेतले. वेळ विकलाय. तुम्ही विचार करा, वेळ जे तुम्ही स्क्रोलिंग वर चालता ना कच्चा बदाम, तो वेळ विकला मी 3000 है ना. 45 मिनिट विकतो मी माझे. 45 मिनिट माझं काउन्सिलिंगचं सेशन राहते ना, 5000 रुपये घेतो मी. 5000 तासाभराचं काउन्सिलिंग सेशन. काय विकतो मी? मग माझ्याकडे वेळ आहे, तुमच्याकडे है ना. विका, वेळ विका, वेळ. मगाशी जे सांगितलं ना, तुमच्या डोक्यातला आयडिया विका. इसको लगा डाला तो बाइक जीना लाना, आयडिया. ऍज अन ऍव्हरेज आपण 65 वर्ष जर जगत असेल तर तुमचे 25 वर्ष झालेले आहेत. उर्वरित हिशोब करा तुमच्याकडे किती वर्ष आहेत. तेवढ्या वर्षात तुम्हाला काय करायचं हे आजच ठरवा, की आता माझ्याकडे उर्वरित जेवढे वर्ष आहेत त्यापैकी एवढ्या वर्षात मी हे करेन, तेवढ्या वर्षात मी ते करेन, एवढा मी वेळ याला देईन, तेवढा मी वेळ त्याला देईन. तुमच्याकडे एवढ्या वर्षाचं गणित मी सांगितलंय. तुम्ही हे जर गणित व्यवस्थित मांडलं ना, तुमच्या आयुष्यात तुम्ही सक्सेस होण्यामध्ये कोणीच नाही बोलू शकत. कोणीच नाही. तुम्हाला सक्सेसचा मंत्र सांगतो, तुमच्या वेळेचा सदुपयोग करा. तुमच्याकडे असलेला वेळ जो आहे ना, त्याला 70 लावा. धार्मिक बाबतीत असो किंवा इतर कोणत्याही सामाजिक बाबतीत असो, राजकीय बाबतीत असो, यावर डिस्कस केल्यापेक्षा त्या बाबतीत त्याऐवजी पुस्तक वाचण्याचा वेळ गमावला ना, तर पुढे तुमच्यासाठी जे सक्सेसफुल त्यावेळेस बनला तो 70 लागलेला वेळ असेल. जर तुम्ही इंस्टाग्राम स्क्रोल करून जर तुमचा वेळ जात असेल ना, किंवा वेस्टिंग युअर टाइम. तुमच्या विषयाची मोबाईल नको, तुमच्या विषयाची एखादं पुस्तक ठेवा. आता सर तुम्ही काय नवीन सांगितलं आम्हाला माहित आहे, पण आम्ही काय होतं असं. ज्यावेळेस तुम्ही 4 चौघात बोलायला जाल ना, त्यावेळेस तुमचं नॉलेज लक्षात येते की याला नॉलेज. ज्यावेळेस 4 चौघात तुम्ही तुमचं तोंड उघडाल ना, त्यावेळेस कोणीतरी तुम्हाला ऐकायला आतून बसलं पाहिजे की यार हे बंदा बोलेगा ना, तर तुम्ही अलग बोलेल ना. कोणीतरी तुमच्या बोलण्याची वाट पाहिजे. मी शब्द विकतो, तुम्ही विकू शकता. बोलणं सर्वांना येते, कोणी डिपेंड येते. तुम्हाला जर बोलणं येते, तर मी माझे शब्द विकू शकतो, मी माझा आवाज विकू शकतो. कोणी जर तुमच्याकडे म्हणजे आवाजावरून गोष्टी तुमच्याकडे कोणी गायक असेल, कोणी छान कविता करत असेल, व्हॉटेवर तुमच्याकडे जे आहे ना सध्या ते विका. तुमच्याकडे सध्या भरपूर वेळ आहे. तुम्हाला अशा काहीतरी अनेक वेबसाईट आहेत ते माहितीच नाही की त्याच्यावर तुम्हाला काय विकता येते. जसं आता तुम्हाला 2-4 वेबसाईट माहिती असतील, एक OLX आणि ते दुसरं काय विकतो जर आपण काहीतरी जुनी प्रॉपर्टी नाही असेल, 2-4 ऍप आहेत तेवढे. तुम्हाला असे काहीतरी ऍप्स आहेत, काहीतरी वेबसाईट आहेत, त्याच्यावर तुम्ही तुमचे आयडिया विकू शकता. माहिती आहे का? तुम्ही 4 ओळी टाका त्याच्यात आणि 30 ते लावून, त्यामध्ये तुम्हाला डॉलरमध्ये पैसे येतात. माहिती आहे का? तुम्हाला इंग्रजी जर छान येत असेल ना, आणि कसं म्हणजे तुम्ही म्हणजे छान येईलच नो डाऊट. जर तुम्हाला महिनाभर झाला असेल तर तेवढी छान येणार नाही, परंतु तुम्ही 3 महिने होऊन इथून जर कम्प्लिटली बाहेर निघाला तर तुम्ही स्पीक गुड आहे. तुमचा पासिंग तरी बरोबर. मग आता तुम्ही स्वत्व म्हणजे तुमच्यात असलेला एक गुण. सर्वात मोठा गुण तुमच्यात काय आहे? आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स. त्याला फक्त त्या आत्मविश्वासाला अति आत्मविश्वासाकडे बोलू नका. म्हणजे यू हॅव द कॉन्फिडन्स, असं ग्रो करा की कॉन्फिडन्स राहायला पाहिजे. ओव्हर कॉन्फिडन्स झाला नाही. आता असं यासाठी काय करायला पाहिजे माहिती आहे का? सर्वात पहिले मनशांती, तनशांती. तुम्ही स्वतः समाधानी राहायला शिका. म्हणजे डोंट फील जेलस. छायाचा ड्रेस छान आहे, छायाची वेणी छान आहे, तिचं ते छान आहे, डोंट गो टू. तुम्ही यांच्याकडे छान आहे, त्यांच्याकडे छान आहे पेक्षा आपल्याकडे काय छान आहे, आपल्याला लोकांनी काय म्हणून छान म्हटलं पाहिजे याचा विचार करा. कोणाकडे पाहून स्वतःला ग्रो करू नका. स्वतः ग्रो व्हा की जेणेकरून कोणीतरी आपल्याकडे बघितलं पाहिजे.
हात झाले शब्द कठीण झाले का एकदम वैधानिक भाषेत सांगितलं एकदम म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की तुमच्या लाईफस्टाईलला कोणीतरी कॉपी केलं पाहिजे म्हणजे की तेरे नाम हाँ व्हॉट इज तेरे नाम मूवी प्लीज हिरो तेरे नामला तुम्ही असं तुमच्या डोक्यात काय आहे की तेरे नाम म्हटल्याबरोबर तुमच्या डोक्यात असं येतं यस परफेक्ट तेरे नामला जवळपास येऊन 18-20 वर्ष झाली असतील तुमच्या डोक्यात काय अजून म्हशीच्या शिंगासारखी बरोबर आहे? ज्यावेळेस तेरे नाम आला होता त्यावेळेस मी अकोल्यात आहे अकोल्यात दर तिसरं पोट्ट झुपे धापड करून असं समोर यायचं. त्यावेळेस मी एम ए सोशॉलॉजीला होतो एस कॉलेजला आमचं एक मास्टर बी तसं करून आलं म्हणजे 20 वर्षानंतर तुमच्या डोक्यात काय छापलेलं आहे म्हणजे किती इझिली छापलाय सलमान खानने तुम्हाला म्हटलं होतं की माझ्यासारखं असं झिपर झापर करा तर तुमच्या डोक्यात छापला गेलं ना म्हणजे तुम्ही काय केलं त्याला त्याला का बरं कॉपी केलं तुम्ही तुम्हाला का बरं कोणी कॉपी करू नये तुमचं स्वतःचं व्यक्तिमत्व असं बनवा कोणीतरी तुम्हाला कॉपी केलं तर कोणाला तरी तुम्ही आदर्श वाटायला पाहिजे कोणीतरी असं असलं पाहिजे तुमच्या जीवनात की हा म्हणून ठीक तुम्हाला वाटलं पाहिजे मेरे को ऐसे बनना है असं तुम्हाला वाटलं पाहिजे तुमच्याकडे पाहून कोणाला तरी असं वाटावं म्हणजे सक्सेस फॉर एक्झाम्पल मी माझ्या केसेस जर सक्सेसफुली लढलो तर माझे जे ज्युनियर्स आहेत ना जे आत्ता लॉ म्हणून बाहेर आलेले आहेत या आपको ऍडव्होकेट अनिल सर असं करणार यार काय बाजू मांडतात यार न्यायाधीशा समोर असं मला पाहून माझ्या ज्युनियरला वाटलंच पाहिजे त्यासाठी मला काय करावं लागेल ऍज अ सिनियर म्हणून माझं अस्तित्व निर्माण करावं लागेल मग तुम्हाला कोणीतरी कॉपी करावं यासाठी तुमच्याकडे काय आहे ते तुम्हाला ओळखावं लागेल तुमच्यात जे आहे ते तुम्हाला शो करावं लागेल आणि त्यामध्ये सक्सेस पण व्हावं लागेल गंभीर झालं वातावरण आहे ना करिअर कडे बोललो की गंभीर होत नाही आपण करिअर बाबत जर बोललो तर गंभीर टेन्शन मध्ये आले का आर यू फीलिंग रिलॅक्स 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 टेन्शन नाही ना मी काही तोफखान नाहीये तो बोलणारा असतो तर मग तिथं नसतो तुमच्यातलाच आहे खायला म्हटलं तुम्ही एवढं इझिली म्हटलं ना माझं मला माहित आहे की एक डिग्री मिरिट मध्ये येण्यासाठी मी काय केलेलं आहे मॉर्निंग 11 वाजता मी 11-12 जर समजा ऑफिसला गेलो तर रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करतो एवढी इफिशियन्सी माझ्याकडे रात्री 12ला घरी येतो मी आणि 12 वाजता रात्रीचं जेवण करतो हे सांगण्याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला मोटिवेट करतो सक्सेस घ्यायचं असेल ना बोर वाटायला बोरच वाटेल तुम्हाला ठीक आहे तुम्हाला जर समजा हार्ड वर्क इथं आले ना डोंट डू टाइमपास सरांनी सांगितलं ना मराठीत नाही बोलायचं नाही बोलायचं मी रील पाहतात सरांनी सांगितलं मराठीत नाही बोलायचं इंग्रजीत बोलायचं आणि त्यांना माहित आहे की एखादा वर्ड हार्ड असतो ते नाही येत आमच्या सारख्याला नाही वकील येत नाही आम्हाला डिक्शनरी पाहावं लागते वाट एव्हर गुगल बाबा आहे ट्राय ऍटलीस्ट की तुम्हाला तिथपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल बरोबर आहे आयुष्यात सक्सेस होण्यासाठी दुसरी कोणतीही किल्ली नाही एकच आहे हार्डवर्क मग आता हार्डवर्क साठी तुम्हाला आजपासून तयारी करावी लागेल गेले तुमच्या हातातून 20 ते 22-25 वर्ष गेले तोपर्यंत तुम्ही काहीच केले नाही तिथं सरकारी नोकर आहे का कोणी एक तर तुमचं वय गेलं आता तुमच्याकडे वय आहे सरकारी नोकरी बरं तुम्ही सरकारी नोकरीतच गेले तर तुम्ही असं काहीतरी कमावू शकता असं नाही तुम्ही प्रायव्हेट मध्ये जरी गेले ना मोठ्या मोठ्या कंपन्यांनी तुम्हाला हायर जरी केलं ना की तुमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असा होतो जे आज तुमच्याकडे दृष्टिकोन असा आहे मग त्यासाठी काय करावं लागेल ते आज लक्षात घ्या आज वेळ गमावू नका राहिली गोष्ट आपण सकाळी उठल्यापासून
मानसिक त्रासात राहते. दादा थोडं किस्सा सांगितलं का तुम्ही त्यांना? हाऊ टू ट्रान्सफर स्ट्रेस वन पर्सन टू अनदर पर्सन? शुड आय? नाही, तुमच्याकडे वेळ असेल तर. माझे 3,000 झाले. माझा विषय सांगला ही एक्स्ट्रा होईल. मी जर ऐकत असेल तर त्याचे पैसे नाही पे होईल मला. मी 45 मिनिटाचं लेक्चर घेतो माझ्या कॉलेजला, 43 मिनिटाला मी लॅपटॉप फेकून देतो. मला काय करायचं, मला जेवढं पे केलं तेवढं बोलेल मी. तेरी चाबी घरी है ना, खिलौना चले. यस. शुड आय?